प्रिय दर्शकों, हरकारा टाइम्स चैनल में आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, जिस ऑथेंटिक रिलीजन की आप बात करते हैं इस चैनल के माध्यम से, वो जो दूसरे कम्युनल सेक्ट्स हैं उनसे कैसे डिफ़र करता है? क्योंकि जो आम पब्लिक है वो तो उनको ही धर्म मानती है, तो प्लीज़ इसके बारे में कुछ बताइए। ठीक है स्वपन, it is a very relevant question because majority people जो हैं वो फॉलोअर्स हैं इन कम्युनल सेक्ट्स के। उनके लिए ये जो वेरियस मज़हब हैं, कम्युनल सेक्ट्स हैं, जैसे क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म एंड अल्टीमेटली मैं तो वैसे हिंदुइज़्म को उसमें नहीं लाता, लेकिन अब वो हिंदुइज़्म भी काफ़ी हद तक एक इज़्म को अडॉप्ट कर चुका। तो ये सारे के सारे जो कम्युनल सेक्ट्स हैं, धर्म है या नहीं है ये तो मैं मासस पे छोड़ता हूँ, सपना आप पे छोड़ता हूँ। आप मेरे को बताइए, धर्म की दुनिया में जो धर्म की डेफिनेशन है उसमें तो आ जाता है कि द बेसिक, द क्रक्स ऑफ द रिलीजन इज लव, प्यार। जहाँ धर्म होगा वहाँ लव होगा, प्यार होगा। अरे भाई, आप मेरे को बताओ कि ये जो सारे के सारे थ्रू आउट द वर्ल्ड ऑल दीज कम्युनल सेक्ट्स, जो 4-5 जो हैं हमारे सामने, इसमें कोई प्यार नाम की चीज है? कितनी है नफरत, कितनी है ईर्खा, जेलसी, एंड कितना है वायलेंस, टेरर। आपसी जो सारी की सारी जो लड़ाई चल रही है, ओवरऑल लीजिए, किसी भी कम्युनल सेक्ट्स को कोई बिलोंग करता है चाहे नहीं करता, लेकिन ओवरऑल यू जस्ट कंसिडर इट, ईस्ट है, वेस्ट है, कहीं का भी कोई पोर्शन है, कहीं भी लीजिए, ओवरऑल यू कंसिडर इट द प्रेजेंस ऑफ द टेरर एंड वायलेंस। एंड कंसिडरिंग ऑल दिस, स्वप्न जी गल सोचनी बनती हैगी है कि डेफिनेटली धर्म की परिभाषा होर है। आप पिछली बार एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय लिया सी लॉस ऑफ मैमरी का, कि किस तरीके नाल हर व्यक्ति ड्यूरिंग दिस लाइफ लॉस ऑफ मैमरी तो सफ़र कर रहा, चाहे वो फिजिकल एलमेंट है ਜਾਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਨਕੰਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਮੇਨ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਅਨਕੰਸ਼ੀਅਸਨੈਸ, ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਕਿਉਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੈ? ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਮਰਤੀ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ। उसकी मैं हुण होर व्याख्या विच नहीं जावांगा, मैं धर्म वाल ही आवांगा। विषय तो बहुत ही ये सूक्ष्म है, बहुत गहरा है, लेकिन इसकी व्याख्या हरकारा चैनल दे विच नहीं होगी तो होर कित्थे होगी। मेरी चाचे, मैं भारतीय दर्शन चो एक जो लफ्ज सीखा वो है चेतना का विकास, कॉन्शियस एवोल्यूशन। कॉन्शियस एवोल्यूशन इज द बेसिस ऑफ द ऑथेंटिक रिलीजन, means to evolve consciously. And contrary to that,
आपका जो सवाल है, जो सारे के सारे जो क्यूमुलर सेक्ट्स हैं, उसमें तो भाई एक शरीयत है, एक कमांडमेंट्स हैं, मर्यादा है, कुछ उनके सेक्ट्स के कुछ कायदे कानून हैं, वो बना दिए। तो यू हैव टू फॉलो ऑल दीज क्रियाकांड्स, ऑल दीज रिचुअल्स, एंड रिचुअल्स को फॉलो करना एंड पर्टिकुलर ग्रंथ को और पर्टिकुलर चीज़ की वर्शिप करनी, उसको वो रिलीजन का बोल देते हैं। रिचुअल्स को फॉलो करना उनके लिए ये रिलीजन है। बट कंट्रेरी टू इट, व्हाट इज कॉन्शियस एवोल्यूशन? ये डिफरेंस हमारी जो हरकारा चैनल के माध्यम राही जो कोशिश है, दैट इज टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ कॉन्शियस एवोल्यूशन। क्यों आपको ये सब ओपन सवाल पुट करना चाहिए? व्हाई कॉन्शियस एवोल्यूशन? व्हाट्स द मीनिंग ऑफ कॉन्शियस एवोल्यूशन? व्हाई कॉन्शियस एवोल्यूशन? 1 मिनट में उस बात को मैं लेता हूँ। आप ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਐਨਾਟਮੀ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਅਬਨੋਰਮਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ, ਭਾਵ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਨਾਟਮੀ ਐਂਡ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਇਵੋਲਵ ਹੋਇਆ, ਮਨੁੱਖ ਇਜ਼ ਦਾ ਪੀਕ ਆਫ ਦਾ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਰੂਪ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਵੋਲਵ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਦਰ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜੋ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਡੀ ਇਵੋਲਵ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁਣ ਸਟੈਂਡ ਸਟਿਲ ਹੈ। ਦੇयर इज नो ਫਰਦਰ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਦਿਸ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬਾਡੀ। ਇਸ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬਾਡੀ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਜੋ ਸਾਡੀ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਦਰ ਉਹ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਹੋਰ ਰਿਸਰਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਨ ਨੈਚੁਰਲ ਵੇ ਜੋ ਇੱਕ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਨਾਟਮੀ ਐਂਡ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੀਕ ਆਫ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੋ ਗਈ। तो वे फिर किस दिशा ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਵਿਕਾਸ करे? फिजिकल एवोल्यूशन इज ओवर। शरीर की जो बनतर सी वो तो अब इसमें और इजाफा तो हो नहीं सकता। तो इन विच डायरेक्शन एवोल्यूशन शुड बी देयर? तो ओनली वन डायरेक्शन इज लेफ्ट, दैट इज चेतना, कॉन्शियसनेस। अनफॉर्चुनेटली ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਟੋਟਲ ਬਣਤਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਚਰਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿਪਨੋਟਿਜ਼ਮ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਛਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਉਸਦੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇਵੋਲਵ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭੁੱਲ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਇਸ ਵਕਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, इतनी नफरत। हर बार गलबात आके तो जो धर्म की ते अधर्म की डिफरेंस की गलबात करांगे तो प्यार ते नफरत की डिफरेंस की गलबात आके टिक जाएगी। और जो कुछ भी समाज में हो रहा, बेसिकली तो जो असी ये गहराई में जाने हैं, जिमें कि असी हरकारा चैनल के माध्यम राਹੀਂ जो कुछ भी पेश कर रहे हैं, धर्म की दुनिया में जिथे एक पासे प्यार है, प्यार आधार है,
ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਵਰਤਾਰਾ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਐਂਡ ਉਹ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤਨਾ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਚੇਤਨਾ ਇੱਕ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਫਿਨੋਮਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਫ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਰਪਣ ਹੁੰਦਾ, ਸਰੈਂਡਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਤਰਫ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਮ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਡੀਡਸ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਦੀ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਫਿਨੋਮਨਾ ਆਫ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਹੀ ਹੈ। ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੇਮੈਨ ਦੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੋਡ ਵੀ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਇਹ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਟੋਟਲ ਇਸ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਖੇਡ ਹੈ, ਜੋ ਲੀਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਲੇ ਹੈ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਜੋ ਖੇਡ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਆਲਮਾਈਟੀ ਦੀ, ਉਸ ਆਦਿ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ, ਉਸ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਦੀ, ਉਸ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਫਿਨੋਮਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਉਸ ਨੈਚੁਰਲ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਸਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਾਸਨਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ, ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਸਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਈਗੋ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਹੰਕਾਰ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਾਸਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਵਾਸਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਦਿ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਾਸਨਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਸਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਲ ਸੈਕਟਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਜਾਂ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਦੀ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵਾਸਨਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਉਸ ਵਾਸਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਇੱਕ ਹਾਈਡ ਐਂਡ ਸੀਕ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਇਹ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਚਾਹ ਹੈ। ਉਸ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਕਾਮਨਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਚਨਾ ਰਚਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੋ, ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ, ਬ੍ਰਹਮ ਇਜ਼ ਅ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ, ਇਟਸ ਅ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਫਿਨੋਮਨਾ ਆਫ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ। ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਕਦੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਲਈਏ ਕਿ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਇਸ ਦਾ ਆਦਿ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਉਸ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਸ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਾਮਨਾ ਵੀ ਉਸ ਆਦਿ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ, ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਉਸ ਆਦਿ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ, ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਰਮ, ਉਹ ਵੀ ਆਦਿ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੁਪਨ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੌਰਮਦਾਰ ਖੜਾ ਆ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਦੌੜ ਭਜਾਈ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸੇਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਇੰਨਾ ਕਮਾਉਣਾ ਆ, ਇੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਆ, ਇੰਨੀ ਹੋਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਦੌੜ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ? ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ, ਫਿਨੋਮਨਾ ਆਫ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਾਸਨਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਸੁਭਾਅ ਹੈ।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਫਨੋਮਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੀ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਕਰਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਿਕਲਦਾ ਅਟੈਚਮੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦਿਸ ਹੰਕਾਰ, ਈਗੋਇਜ਼ਮ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਆੜੇ ਹੋਰ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਅਗਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਕਰਮ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਰਮ ਵੀ ਉਸ ਆਦਿ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ, ਉਸ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਦਾ, ਉਸ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਫਨੋਮਨਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਹੈ, इतनी ही अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि कर्म मेरा नहीं, कर्म उसी ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਸਵਪਨ ਜੀ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਯਗ, ਯਗ ਰੂਪੀ ਕਰਮ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੋਰੋਡ ਵਾਸਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰਮ ਆ। ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਜ ਐਵੇਂ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਹ ਸਾਡਾ ਸਟੇਟਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਜ ਇੰਨੀ GDP ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਅੱਜ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਜ ਆਹ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਦੌੜ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਨਿਕਲੀ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੈਂ ਮੀਨਸ ਹੰਕਾਰ, ਮੇਰਾ ਮੀਨਸ ਮੋਹ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ, ਹਿਊਮਨ ਸੈਕਸ। ਹਿਊਮਨ ਸੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਹਬ, ਮੇਰਾ ਧਰਮ, ਮੇਰਾ ਗ੍ਰੰਥ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਰੀਅਤ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਸ ਕਦਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਆਦਿ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਯਗ ਰੂਪੀ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵ ਇਹ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਫਨੋਮਨਾ ਆਫ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਰਤਾ ਭਾਵ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯਗ ਰੂਪੀ ਹੈ ਹੀ, ਉਹਦਾ ਕਰਮ ਜੋ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕਰਮ ਯਗ ਰੂਪੀ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕਰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ वासना है, जो कामना है, जो विचार है, जो भाव है, वो सारे का सारा उस इनविजिबल शक्ति का है, वो मनुख का नहीं। मनुख का तो जाके पवाड़ा मैं ते मेरा ते पैंदा, जो मैं ते मेरा दा गल शुरू हुंदी हैगी आ तां उदों इस पांत दियां ये ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन, ऑल दीज कम्युनल सेक्ट्स आर द ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन्स। ਜਦੋਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਜਾਂਦੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਰਤਾ ਭਾਵ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਇਹ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਪਿਆਰ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਭਾਵ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਜਗ ਰੂਪੀ ਕਰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੁੰਡੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਹੈ ਸੁਪਨ ਜੀ, ਮਨੁੱਖ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਲਵੇ, ਦੇਖ ਲਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ, ਜਿਸ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਲੀ ਇਵੋਲਵ ਹੋਣ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਾਖਸ਼ੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦ੍ਰਸ਼ਟਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਵੈ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਵੈ ਧਰਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ? ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜੋ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਫਨੋਮਨਾ ਆਫ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਣ ਹੋ ਜਾਏ।
ਐਂਡ ਉਹ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਿਕਲੇ? ਇਹ ਯੱਗ ਰੂਪੀ ਕਰਮ। ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕੁੰਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੱਗ ਰੂਪੀ ਕਰਮ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ? ਯੱਗ ਰੂਪੀ ਕਰਮ ਬਣ ਜਵੇ ਤਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਰਤਾ ਭਾਵ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੌਣ ਪੋਇਜ਼ਨ ਕਰਦਾ? ਅਥੈਂਟਿਕ ਧਰਮ ਵੱਲ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ? ਸਾਖਸ਼ੀ ਭਾਵ ਵੱਲ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ? ਯੱਗ ਰੂਪੀ ਕਰਮ ਮਨੁੱਖ ਕਰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਲਡਲੀ ਅਫੇਅਰਸ ਦਾ, ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਵਰਲਡ ਦਾ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਰਲਡ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੁਪਰ ਸਟਰਕਚਰ ਆ, ਇਤਨਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫਿਨੋਮਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦੀ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਟੌਰਚਰ ਹੋਏ, ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਗੜਬੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਕੀ ਆ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ? ਇਤਨੀ ਨਫ਼ਰਤ, ਇਤਨੀ ਜੈਲਸੀ, इतना गुस्सा, ये क्या है ये? लेकिन फिर मैनू जीसस की वो गल याद आ जाती है जो जीसस कहते हैं, हे प्रभु ये नहीं जानते ये की कर रहे ने, इन्हां नू माफ कर दे। कई बार निक्कियां निक्कियां गल्लां बातां होंदियां, सिख पंथ दे विच गुरु नानक देव जी का बहुत इंपॉर्टेंट एक वाकया है। क्या है कि वो राशन तोड़ रहे ने सुल्तानपुर लोधी मोदी खाने दे विच। एक दो तीन जदों उन्होंने वो तकड़ी दे ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਛਾਪੇ ਪਾਏ, ਜਦੋਂ ਆਇਆ 13 ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਗਏ। 13 ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ 13। that moment enlightenment happened। ਉਹ 13 ਤੋਂ 14 ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਉਹਦਾ 13 ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਉਹ 13 ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। गुरबाणी च शब्द आंदा, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। ਉਹਦਾ 13 ਆ, ਉਹ 13 ਤੋਂ ਹੀ ਮੋਡੀਫਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਘਟਨਾ ਜੀਸਸ ਦੀ ਸੂਈ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਦੋਂ ਸੂਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਗੱਲ ਠੋਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਗੱਲ, ਇਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਆਉਂਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਯਕਦਮ ਸੰਭਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਓਹ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, नो, जो तेरी मर्जी सो मेरी मर्जी। जीसस उस वक्त बिकेम एनलाइटेड जब तो कहता जो तेरी मर्जी सो मेरी मर्जी। आ जो कुछ कर रहे ने गलत काम, इन्होंने ये नहीं पता की कर रहे ने, इन्होंने माफ कर दे। निके निके सेंटेंस जिस दा ये कहना जो तेरी मर्जी सो मेरी मर्जी, नानक दा तेरा तेरा हो गया, बस गल निबड़ गई। की होया इन्हां दो घटनावां दे विच? समझ आ गई ਇਹਦਾ फिनोमेना ऑफ क्रिएटिविटी है, ਇਹਦੀ ਵਾਗਡੋਰ किस दे हथ विच है, कौन है इस फिनोमेना नूं चला रहा। जिस कर्म का मैं इतना दावा कर रहा, जिस पॉलिटिकल विक्टरी का मैं इन्ना दावा कर रहा, जिस स्ट्रगल दे विच मैं जित प्राप्त करन दा मैं इन्ना दावा कर रहा,
ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰਸ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਸੰਨ 47 ਵਰਗੇ, ਸੰਨ 84 ਵਰਗੇ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਕਰਸ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਆ ਨੇ ਉਹ। ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਜੇ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਤੇਰਾ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਅਰੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦੀ ਦੌੜ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼, ਮੇਰਾ ਧਰਮ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ। ਔਰ ਇਸ ਮੇਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਛ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਤਲਾਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਅਧਰਮ। ਹਰਕਾਰਾ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਪਨਾ ਆਪਣੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੈ between authentic religion and the pseudo religion, these are not the religions, communal sects are not the religions, because ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੈਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ? ਅਗਰ ਧਰਮ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਖਤਰਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਿਊਨਲ ਸੈਕਟ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸੁਪਨ ਵਿਸ਼ਾ ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ 20-25 ਮਿੰਟ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੰਨੇ ਕੁ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਸਸ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਐਨੀਵੇ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਹਕਾਰਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਹਕਾਰਾ ਟਾਈਮਸ ਜੋ ਚੈਨਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਲਵ ਐਂਡ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ, ਇਹ ਅਥੈਂਟਿਕ ਰਿਲੀਜਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ, ਇਹ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਬਹੁਤ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਬੁੱਧ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਓਸ਼ੋ, ਐਂਡ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਟੋਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਜੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੀਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ, man has to decide, man has to choose between conscious evolution and self destruction। ਜਾਂ ਤਾਂ consciously evolve ਕਰ ਲਓ, ਵਾਸਤਵਿਕ ਧਰਮ authentic religion ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੈਲਫ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਮੇਰੇ ਭਾਂਤ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਮਿੱਤਰੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਬਰਬਾਦੀ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਸੈਲਫ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਵਾਸਤਵਿਕ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਰਕਾਰਾ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਥੈਂਟਿਕ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਐਂਡ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਇਸ ਪਿਆਰਮਈ, ਇਸ ਕਰੁਣਾਮਈ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ, ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਂਡ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਟੂ ਦੈਟ ਸੈਲਫ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਤੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਧਰਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ, ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਸ ਧਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸਕੂਨ मिलता, कुछ राहत मिलती है। एक बार फिर आप सबके भीतर उस स्वयं प्रकाशमान आदि शक्ति को मेरा प्रणाम। धन्यवाद डॉक्टर साहब।
दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको मैक्सिमम लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।